There are nights when the wind smells of bronze and cedar, and in the hush between centuries, you may still hear the hoofbeat of gods. Before empires cracked open the world like ripe pomegranates, before the Tigris sang with blood and banners, and before the tongue of Zeus was carried on every merchant's breath, there was a silence, a waiting. Not the silence of sleep, but of breath held tight by destiny. The hush before thunder. In the highlands of Macedon, beneath skies that wept silver on stone, a child was born, not into peace, but into omen. His name would echo like a war drum across ages, Alexander, but not yet. First, he was merely the son of the storm. The world, then, was a mosaic of gods and rival kings. Persia stretched like a serpent across the east, vast and shimmering with gold. Egypt slept in her linen tombs. Athens polished her memory with endless debates. And Macedon, a rough land of stone blood and ambition, a backwater to the polished cities of Greece. But fate has always loved the margins. They say lightning struck the temple of Artemis on the night of his birth. A goddess in flames, a child in swaddle. And in that moment, as if the divine order had sneezed, the course of history shifted. Quietly, without fanfare, like a reed bending in river wind. His father, Philip II, was already carving Macedon into steel, uniting tribes, building phalanxes that stood like breathing walls. A one-eyed king, drunk on dreams of a Greece united under Macedon's fist. His eyes, when not fixed on conquest, turned toward Olympus, and to his boy. They say he named his son Alexander, not for men, but for myths. Protector of men. Yes, but also the one who would walk with gods. In this kingdom of spear points and wild mountain prayer, the boy was cradled between war and wonder. His mother, Olympias, whispered snakes into his cradle and called him divine. She told him of Achilles, of gods born in mortal skin. And he believed her, perhaps too deeply, perhaps just enough. What child, fed on myth, does not someday hunger to become one? And so we begin, not with a battle, not with a crown, but with a child who listened to stars, to the wind that curled like a question around mountaintops, to the hush before his name was written in blood and marble. He would not be content to rule Macedon, nor Greece, nor Persia. His appetite was not for land, but for meaning, for immortality, for the shape of eternity carved through action. And what is history, if not the echo of a single will, whispered loud enough, for long enough, that the world begins to listen? This is not the story of a boy who became a king. This is the myth of a king who refused to remain human. It begins now, in the twilight between ages, when the gods still watched, and men still dared to reach them. Let the wind carry us backward, toward the firelight of a forgotten world. Let dust rise from ancient roads. Let Alexander rise. And so, 희망의 싹이 틀 수 있다는 걸 깨달았습니다. 이혼의 아픔을 겪은 두 사람이지만 오히려 서로의 상처를 가장 잘 이해하고 존중해주는 사이가 되어 있었습니다. 부산의 해안가를 산책하며 따스한 햇살 속에서 다시 한번 인생의 새 출발을 다짐했습니다. 이젠 과거를 뒤로하고 사랑하는 사람과 아이를 품으며 온전한 가족으로 다시 태어나 볼 용기가 생긴 것입니다. 저의 두 번째 인생이 비록 쉽지는 않겠지만 그래도 함께 걸어줄 사람이 있다는 사실만으로도 큰 힘이 되었습니다. 이렇게 저는 새로운 가족, 새로운 일상, 그리고 무엇보다 나 자신을 다시 한번 믿을 수 있는 시작점에 서 있습니다. 혼자인 시간과 아픈 추억들도 결국 오늘의 저와 새로운 가족을 만나는 밑바탕이 되었다고 생각합니다. 새로운 시작은 두려운 동시에 가장 값진 선물이 될 수 있다는 걸 지금의 삶을 통해 배워가고 있습니다. 함께하기로 한 결심의 순간,
서서히 밝아오는 부산의 아침. 저는 지난 시간의 공허함과 아픔을 조금씩 벗어나고 있음을 느꼈습니다. 준호와의 만남 이후 제 인생의 방향이 서서히 바뀌고 있었습니다. 우리는 서로가 지나온 길에 대해 자주 대화를 나누었고, 진심으로 위로와 공감을 주고받는 사이가 되었습니다. 하루하루가 쌓여 어느새 함께 보내는 시간이 제 일상에서 가장 소중한 순간이 되었습니다. 하지만 새로운 사랑을 시작한다는 것이 결코 쉽지만은 않았습니다. 이전의 상처와 실망이 저의 마음을 꽁꽁 묶고 있었기에 쉽게 누군가에게 마음을 허락할 수 있을 거라는 확신은 없었습니다. 그럼에도 불구하고 준호는 말없이 곁을 지켜주며 저의 느린 속도를 존중해 주었습니다. 그런 그의 모습에 저도 모르게 조금씩 마음의 벽을 허물게 되었습니다. 어느 날 준호와 함께 저녁을 먹으며 나는 어렵게 입을 열었습니다. 나 다시는 결혼할 생각 없다고 다짐했었어. 그런데 준호 씨를 만나면서 내 생각이 변하는 것을 느꼈어. 나에게 다시 용기를 내게 해줘서 고마워. 준호는 조용히 제 손을 잡으며 진지하게 말했습니다. 민지 씨, 나는 당신이 내 곁에 있어주는 것만으로도 충분해요. 어떤 결정을 하더라도 그게 민지 씨에게 행복이라면 나는 도와주고 싶어요. 하지만 내 딸 은하와 셋이 함께하는 미래를 조심스럽게 꿈꿔보고 싶어요. 그 말 한마디에 저는 마음이 저려오다가도 한편으론 따뜻함에 눈물이 맺혔습니다. 은하를 결혼을 진지하게 고민하기 시작하자 부모님께서도 자연스럽게 제게 여러 번 조심스럽게 질문을 하셨습니다. 부모님 역시 저의 행복을 바랐지만 동시에 재혼과 함께 남의 아이를 키우는 일이 얼마나 큰 책임인지 걱정이 많으셨기 때문입니다. 민지야, 엄마가 지금 하는 말이 잔소리로 들릴 수도 있지만 남의 아이를 키우는 건 정말 쉽지 않은 일이란다. 네가 평생 자기 자식처럼 보듬어줄 마음이 없다면 차라리 시작도 하지 않는 게 좋아. 하지만 엄마는 네가 어떤 사람인지 잘 아니까 네가 내린 결정이라면 믿어볼게. 저는 부모님의 걱정과 진심을 전부 이해하고 있었기에 솔직하게 대답했습니다. 엄마, 나 이제 외롭고 두려워하며 살아가기 싫어. 내가 상처만 생각하면서 살기엔 이제 너무 힘들고 다시 사랑을 받아볼 자격이 있다고 믿고 싶어. 그리고 은하를 처음 봤을 때 꼭 내 아이 같다는 생각이 들었어. 남들이 뭐라고 하든 나는 충분히 잘 키울 수 있을 것 같아. 부모님과 진심 어린 대화를 나눈 뒤 마음이 한결 가벼워졌고 주저했던 결심이 힘을 얻었습니다. 우리는 세 사람, 저, 준호, 은하이, 딜이 함께 공원에서 산책도 하고 시장도 다니며 소소한 일상을 가졌습니다. 처음엔 은하도 경계했지만 점차 저를 엄마라고 부르며 밝게 미소 짓는 모습을 보였습니다. 세상 어떤 선물보다 소중한 순간들이었습니다. 준호와 저는 오래 고민 끝에 두 번째 인생을 함께 걷기로 약속하였습니다. 이전 결혼에서의 실패가 지금 우리의 사랑의 그늘이 되지 않도록 서로의 아픔을 감싸 안으며 서로를 존중해 주기로 다짐했습니다. 사랑은 조건이나 혈연이 아니라 끝없는 신뢰와 인내, 그리고 온 마음으로 받아들이는 데 있음도 새삼 깨달았지요. 이렇게 저의 평범한 일상은 또 한 번의 용기 있는 선택으로 완전히 새로운 길이 되었습니다. 또다시 상처받지 않을까 두려워 망설였던 시간들은 모두 준호와 은하를 만나기 위해 필요한 과정이었다는 것을 이 결심의 순간에 비로소 알게 되었습니다. 재혼 가족의 하루하루, 새로운 가정의 시작. 재혼이라는 결정을 내린 뒤 저희 세 사람의 일상은 아주 조심스럽고 세심하게 쌓아 올린 작은 벽돌들처럼 천천히 새로워지기 시작했습니다. 이제 제 이름 앞에는 은하 엄마라는 수식어가 붙었고 평범한 하루가 누군가에게는 당연한 일상이겠지만 저에게는 길고 힘들었던 터널 끝에서 만난 새벽 햇살처럼 소중하고 감격스러웠습니다.
처음에는 서로 조심스럽고 서먹한 기운이 남아있던 것도 사실입니다. 준호 씨와 저는 어른이지만 어린 은하에게 새엄마라는 존재는 쉽게 다가갈 수 없는 낯선 얼굴이었을 겁니다. 그래서 저는 서두르지 않고 매일 밤 은하가 잠든 뒤 방 안에서 작은 손을 살며시 잡고 이야기를 들려주었습니다. 어릴 적 제가 가장 좋아했던 동화책을 같이 읽기도 했고 울적한 날은 셋이서 부산 해운대 바닷가를 걸었습니다. 은하는 처음엔 저를 조금 멀리하기도 했지만 어린 마음에도 따뜻함은 금방 전해지는 듯 했습니다. 아침이면 저는 일찍 일어나 은하의 아침을 챙기고 출근 준비를 하는 준호 씨를 배웅했습니다. 가족이란 같은 식탁에 앉는 사람들끼리 주고받는 소소한 안부, 좋은 하루 보내세요 라는 한마디 속에서 비로소 완성된다는 걸 느꼈습니다. 돌아와 집에 들어올 때마다 들려오는 밝은 아이의 목소리, 엄마 다녀오셨어요? 라는 은하의 인사는 저의 고단함을 단숨에 사라지게 했습니다. 때로는 주변의 시선도 기분 좋지는 않았습니다. 특히 친척 중 일부는 진짜 너희가 한 가족이 될 수 있겠냐, 남의 아이 키우기가 그리 쉽지 않다는 말을 직접적으로 하기도 했고 조심스레 멀어지는 사람도 있었어요. 하지만 준호 씨와 저는 서로 격려하며 오롯이 우리끼리의 일상과 소중함을 지키려고 노력했습니다. 시간이 지나면서 그런 시선도 하나둘씩 무뎌졌습니다. 처음 맞이하는 명절, 은하의 어린이집 행사, 가족여행. 새로운 순간마다 저희 가족 셋은 사소한 것에도 큰 의미를 부여하고 사진을 남기고 고마움을 표현하려 노력했습니다. 종종 은하는 제 무릎 위에 앉아서 엄마, 내 머리 예쁘죠? 하며 머리를 따아달라고 조르곤 했습니다. 그럴 때마다 나는 정말 엄마가 되었구나라는 감격이 밀려왔습니다. 물론 갈등이나 서운함도 없을 수는 없었습니다. 가족은 습관도 말투도 모두 다르니까요. 가끔 준호 씨와 의견이 맞지 않아 다투기도 했고 은하가 저에게 철없는 말을 툭 던질 때면 마음이 저릿하기도 했어요. 하지만 우리 가족의 특징은 어떤 문제든 함께 해결하려 한다는 거였어요. 셋이 시간을 내 서로 진솔하게 대화하며 눈물도 흘리고 웃음도 함께 했습니다. 언젠가 은하가 소풍에서 동화를 직접 만들어 와서 저를 주더군요. 내용은 별에서 온 엄마와 나라는 동화였어요. 내 엄마는 별에서 왔대. 웃는 얼굴이 제일 예쁘고 머리카락 냄새가 달콤해. 눈물이 나올 때마다 나를 꼭 안아주는 엄마가 최고야. 그 조그맣고 삐뚤삐뚤한 글씨로 꾹꾹 눌러 쓴 동화를 보며 저는 정말 인생을 다시 살아볼 용기를 얻었습니다. 준호 씨도 늘 말했습니다. 당신이 우리 인생에 다시 찾아온 봄이에요. 그때마다 저는 다음에 다짐을 했어요. 앞으로 내가 지켜야 할 건 어떤 어려움이 있어도 우리 가족의 행복이다. 재혼 가족은 때로 살얼음처럼 조심스럽지만 그러기에 더더욱 마음을 보태고 더 많은 따뜻함을 쌓는 법을 배웁니다. 나와 피가 닿지 않은 아이를 내 가슴에 품고 다시 누군가와 신뢰를 쌓아가는 건 쉬운 일이 아니라는 걸 잘 압니다. 하지만 은하가 꿈을 꾸는 밤, 준호 씨가 저에게 미소 지으며 고생했다 한마디 해줄 때마다 저는 알게 됩니다. 우리 가족의 모든 하루가 다시 태어나는 기쁨이라는 것을요. 작은 집안에 퍼지는 가족의 말소리와 웃음, 눈물, 그리고 따스함이 저는 세상 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 소중한 선물이라 생각합니다. 그렇게 평범하지만 특별한 새 삶이 시작되고 오늘도 또 한 번 가족의 의미를 배워가며 저는 하루를 살아가고 있습니다. 이해와 오해의 시작. 시간이 지나며 우리 가족은 안락한 일상은 하나씩 만들어가고 있었지만 한쪽에서는 미묘한 그림자가 드리워지기 시작했습니다. 그 중심에는 바로 신우이, 소연이 있었습니다. 그녀는 준호 오빠보다 나이가 1살 많은 늘 당당하고 자기 감정에 솔직한 사람이었습니다. 어찌 보면 한 가족이 되기 이전부터 저를 경계하고 있었고 준호와 재혼한다는 소식이 전해지던 날도 그녀는 차가운 눈빛으로 저를 바라보았습니다. 사실 결혼 전 한두 번 만났을 때도 그녀는 겉으로만 웃으며 자매가 될 우리 사이에 벽을 치는 태도를 보였더랬죠.
처음엔 단순히 성격 차이라고 생각했지만 결혼 후 집안의 공식적인 일이나 명절, 가족 모임 등에서 만날 때마다 그녀의 태도는 점점 노골적으로 변해갔습니다. 항상 먼 발치에서 지켜보다가도 은하가 내 손을 잡거나 나에게 엄마라고 부를 때면 등 뒤에서 한숨을 쉬거나 날카로운 눈빛을 보내곤 했습니다. 처음에는 일부러 못 본 척하며 넘겼지만 이런 날카로움은 시간이 지날수록 사소한 부분들에서 드러나기 시작했습니다. 가족 식사 자리에서 일부러 대화를 피한다든지 저의 말이 중간에 끊기면 딱히 다시 받아주지 않곤 했습니다. 가끔은 뒤에서 다른 친척들과 저에 대한 얘기를 주고받기도 했죠. 그래도 남의 아이 데리고 사는 게 어디 쉽겠어 라는 말은 소연의 입을 통해 나왔습니다. 어느 날 은하의 생일 파티 자리였습니다. 소박하게 집에서 가족끼리 케이크를 놓고 노래를 부르던 그때 소연은 갑자기 이렇게 말했습니다. 은하야, 새엄마가 손수 케이크를 만들어줬다고 하면 친구들한테 부럽겠네? 하지만 세상에 엄마는 한 명뿐이라는 거 잊지 말아야 돼. 그 순간 모두가 잠시 얼어붙었고 은하도 불안한 눈빛으로 저를 쳐다보았습니다. 저는 조용히 미소 지었지만 마음속으론 깊은 상처를 받았습니다. 그날 밤 준호는 저를 다독이며 소연의 오랜 컴플렉스를 설명해 주었습니다. 누나도 사실 마음이 약한 사람이야. 가족 모두의 관심이 내게로 쏠리니까 누나 입장에선 늘 본인이 뒤로 밀리는 기분이었을 거야. 소연과의 갈등은 눈에 띄지 않게, 그러나 점점 깊어져 갔습니다. 제게 직접적으로 상처 주는 말을 하거나 때론 친척들 앞에서 일부러 저를 곤란하게 만드는 질문을 하기도 했습니다. 민지 씨, 친딸 못 낳아보면 엄마 마음은 모른다더라. 그런 말 들어봤지? 저는 상냥하게 넘겼지만 속으론 눈물이 맺히기도 했습니다. 이러한 상황이 반복되면서 저 역시 점점 지쳐갔고 은하가 혹시라도 상처받지 않을까 늘 신경이 쓰였습니다. 아이는 순수하기 때문에 어른들의 행동에 영향을 크게 받기 때문이죠. 실제로 은하는 어느 날 불쑥 이런 질문을 하기도 했습니다. 엄마, 우리 진짜 가족 맞지? 소연 이모가 엄마는 별에서 온 사람이라고 했거든. 그 질문을 들은 순간 저는 가슴이 아려 한참을 껴안아 주었습니다. 우리 은하는 언제나 내 딸이야. 누구보다 소중한 가족이고 가족은 마음으로 이어진다는 걸 늘 기억해야 해. 결국 저희 상황을 알게 된 시어머니가 직접 나서 달래고 중재에 나섰습니다. 소연아, 가족이라는 건 피가 전부가 아니야. 민지가 있어서 준호도 은하도 얼마나 달라졌는지 몰라. 내 마음 이해하지만 이제는 조금씩 여유를 가져봐라. 시어머니의 말에도 소연은 쉽게 변화하지 않았습니다. 오히려 더욱 예민하게 반응하며 우리 집안에 남이 끼어드는 게 싫다는 속마음을 드러내기도 했습니다. 이렇듯 시누이와의 갈등은 예고 없이 일상을 뒤흔들었지만 저는 매번 마음을 붙들고 조심스럽게 대화를 이어가려 노력했습니다. 때로는 두 손을 모으고 혼자 가만히 눈을 감으며 다짐하기도 했습니다. 우리 가족 모두가 진정으로 이해하고 품어주는 날이 올 거야. 가끔은 그렇습니다. 피보다 진한 인연과 쉽게 녹지 않는 벽 사이에서 어떻게든 내 곁에 가족을 지키고 싶다는 결심. 그리고 아직 어설프지만 서로를 이해하기 위해 되어가는 과정이 아닐까요? 수군거리는 소리와 인정받지 못함을 견뎌내는 시간. 재혼 가정의 일원이 된다는 것은 마치 스스로를 유리관에 넣어두는 것과 같았습니다. 누군가의 집안 사람이 되었다는 환영과 기대, 그리고 그 이면의 감도는 미묘한 경계심과 호기심이 뒤섞인 기류가 저를 둘러싸고 있었습니다.
처음엔 모두가 조심스럽게 다가오지만 시간이 조금만 지나면 조용한 뒷말들이 들려오기 시작했습니다. 평일 저녁 식탁 위, 다 같이 둘러앉아 식사하던 자리였어요. 시어머님은 늘 친절했지만 때때로 제가 집안 어른들 사이에서 어색해하는 모습을 보시곤 이런 말씀을 하셨습니다. 자주 오다 보면 익숙해질 거야. 처음이라 그런 거야, 민지야. 그 말에 웃으며 고개를 끄덕였지만 그 순간 찻잔을 내려놓는 신우이의 표정은 미묘하게 굳어 있었죠. 식사가 끝나고 시어머님과 부엌에서 설거지를 하고 있을 때 거실에서 들리는 흐릿한 대화가 귀에 들어왔습니다. 다들 너무 친절하게 하니까 진짜 가족처럼 돼버릴까봐 좀 그래. 솔직히 피도 안 섞였는데 너무 자연스러운 척하는 게 좀 이상하지 않아? 그러게, 은하는 아직 어려서 잘 모를지 몰라도 커가면서 분명히 이상하게 생각할걸. 자기 엄마 아니라고. 사람 일은 모르는 거니까 그냥 거리를 두는 게 낫지. 이런 대화를 우연히 듣게 된 그날 밤, 저는 집에 돌아와 깊은 한숨을 내쉬었습니다. 가족이란 울타리에 들어왔지만 저는 여전히 외부인 취급을 받고 있는 기분이 들었고 비로소 인정받지 못한다는 무게가 현실로 피부에 와닿았습니다. 더 큰 문제는 이런 수군거림과 미묘한 분위기가 은하에게도 전해진다는 점이었습니다. 어느 날 은하가 유치원에서 돌아온 후 슬쩍 묻더군요. 엄마, 어떤 이모가 내 엄마는 진짜 엄마 아니라고 했어. 진짜야? 저는 잠시 말을 잃었습니다. 어떻게든 아이에게 상처 주지 않으려 진심을 담아 말했지만 이런 질문을 듣는다는 것 자체가 저에게 가슴 아픈 현실이었습니다. 아이를 곁에 두고 머리를 쓰다듬으면서 최대한 웃음을 지으며 설명했습니다. 우리 은하는 세상에서 제일 소중한 내 딸이야. 엄마와 딸 사이는 꼭 피가 섞여야만 되는 게 아니라 마음이 서로 닿으면 되는 거란다. 엄마가 우리 은하를 언제나 사랑하고 지켜줄게. 하지만 은하의 불안은 쉽게 사라지지 않았습니다. 시댁의 큰 집에서 열린 생일 파티 때도 친척들이 집안 일도 아주 다 맡아 하더라. 진짜 시집살이 하려고 저러는 건가? 혹은 다른 집안에선 재혼 며느리면 어른들이 더 챙겨준다던데 여긴 반대네? 라는 말도 들려왔습니다. 정작 저를 향한 직접적인 비난은 아니었지만 그 말 한마디가 온 마음을 파고들었습니다. 특히 가장 큰 고통은 시댁 어른들이나 친척들이 별로 중요하지 않은 자리에서 저를 대하는 태도에서 느껴졌습니다. 제 의견이 필요할 때만 잠깐 물어보고 중요한 결정에는 늘 빠져 있도록 하거나 혹은 일부러 저를 제외하고 따로 대화를 나누는 일이 잦았습니다. 한 번은 가족 모임 후에 준호 씨가 집에 오는 길에 조심스럽게 물었습니다. 오늘 좀 힘들었지? 미안해. 나도 누나들이나 친척들 때문에 곤란할 때가 많아. 그래도 당신만 보면 힘이 나고 우리 은하도 진심으로 당신을 엄마라고 생각해. 너무 신경 쓰지 마. 나는 항상 당신 편이야. 남편의 위로와 믿음에도 불구하고 저는 여전히 진심으로 이 집안 가족이 될 수 있을지 저 자신이 의심스럽기만 했습니다. 겉으로는 아무렇지 않은 것처럼 행동했지만 속으론 두려움과 외로움이 한가득이었습니다. 이렇게 열심히 노력해도 결국 피 한 방울 섞이지 않은 나는 영원히 이방인일까? 나는 슬픈 상념이 떠나지 않았습니다. 더 난감했던 건 동네의 이웃마저도 저를 호기심 어린 시선으로 쳐다본다는 점이었습니다. 은하를 유치원에 데려다 주러 가던 날, 평소 알고 지내던 이웃 아주머니 둘이 뒤에서 조용히 이야기 나누는 걸 들은 적이 있습니다. 저 집 재혼 며느라지? 그래도 애를 잘 돌보는 것 같아 보이던데 실제로는 모르지? 그러게 처음엔 어색하던데
요즘은 좀 자연스러워진 것 같기도 하고. 하지만 결국 문제는 시간이 지나봐야 알겠지 뭐. 그 순간 등에 식은땀이 주르르 흐르고 마음 한구석에 돌덩이가 얹혀진 것처럼 답답해졌습니다. 나는 왜 이렇게 늘 타인의 평가 속에 살아야 할까? 나는 회의감마저 들었습니다. 이런 시선과 말들 속에서 저는 여러 번 주저앉고 싶었습니다. 어차피 안 되는 거라면 애써 신경 쓸 필요 없다. 그냥 나만 잘 살면 된다. 고 마음 먹으려고 노력해도 가족이라는 이름 앞에서는 결국 상처받기 마련입니다. 가끔은 아무도 없는 거실에서 혼자 조용히 울고 싶을 때도 있었습니다. 아이도 남편도 무심코 상처받을까 두려워 내색도 하지 못한 채 스스로 힘들다는 걸 인정조차 할 수 없었죠. 밤 늦게 혼자 설거지를 하거나 컴컴한 방에서 천장을 바라보며 The teapot was hot, but poured nothing. Something was off. Welcome to Cypher Crime. I am your host, Dex Carter. Tell me in the comments, where in the world are you watching from? I always love hearing from you. Let's dive in. There are 3 things you don't do in Nero Wolfe's house: interrupt lunch, mess with his orchids, or bring a mystery that smells more like sentiment than scandal. So when I opened the front door at 10 minutes past 11 to find a woman holding a teapot wrapped in a dish towel like it was a newborn, I knew 2 things. 1, this wasn't going to be a routine Thursday, and 2, Wolfe was going to hate it. She was in her late 30s, fashionably wilted, with a silk scarf knotted too tight around her throat and eyes that had seen too many rooms like this one, quiet, expensive, and controlled. She said her name was Evelyn Fosdick, which didn't ring any bells in my mental Rolodex of heiresses, murderers, or people who knew how to knock. "I apologize for the intrusion," she said, "but I was told Mr. Wolfe might help." "People say a lot of things," I said. "Some even get him to lift an eyebrow. Come in, and don't trip over the rug, it bites." She stepped in, and the object in her arms, porcelain by the look of it, gave a small clink against its saucer. A teapot. Not new, but the kind of old that gets whisper bid at auctions and ends up in glass display cases instead of kitchens. I led her into the front room and told her to hold her horses while I went to check if Wolfe was feeling charitable. He wasn't. "No," came the answer from the plant rooms, carried through Fritz's whisper from the hallway. "Absolutely not." "She says she's not here for a murder, just for help," I told him. Wolfe's voice came next, deep and dismissive. "I have no time for porcelain lunacy. I am repotting and Gracum sesquipedale. If she insists, offer her tea." "She brought her own," I said, and that got a pause, a long one. By the time Wolfe had allowed her into the office, the teapot had been set gently on the low table between our usual red chairs like a sacred offering. She remained standing, elegant, but fraying, as Wolfe eyed her with the indifference of a man who preferred orchids to humans and logic to emotion. "You brought a teapot," Wolfe said, "and presumably a story. Speak." She did. Her voice was low, deliberate, practiced like a trained confession. "It was my husband's," she said. "Or rather, it was given to him last year by an admirer, or so he said. Charles was a collector. Ming, Wedgwood, Dresden. This one was, different. It never steamed, even when it was scalding inside." I glanced at it. No visible crack, no chip. It looked solid and decorative, nothing menacing, but her eyes didn't leave Wolfe. "I think it's been used," she said. "Not just for tea, for something else." Wolfe's mouth tightened, a barely perceptible twitch. "Go!" 지켜가자. 나는 그의 말에 한동안 아무런 대답도 하지 못했다. 하지만 그 순간 상처와 고통 뒤에 마지막으로 남는 것은 결국 서로를 감싸 안고 견디는 힘이라는 것을 깨달았다.
한때는 집안 가득 퍼지던 웃음과 따뜻한 대화가 이제는 조심스러운 침묵과 무거운 한숨으로 채워졌다. 하지만 어쩌면 진실을 마주한다는 건 이토록 고통스럽고 또 동시에 관계를 새롭게 바라볼 수 있는 기회를 주는 과정인지도 모른다. 시간이 흐르면서 가족들은 서서히 자신만의 방식으로 변화에 적응해 갔다. 아이들은 조금씩 마음을 털어놓기 시작했고, 재민 역시 차츰 어른들에게 자신의 두려움과 의구심을 이야기했다. 준호도 나도 서로를 위로하며 이전보다 진솔하게 가정에 대해 대화했다. 시어머니와 시아버지는 처음엔 충격과 분노를 감추지 못했지만 점차 딸과 손자를 포용하는 쪽을 선택했고 가족 전체가 완전히 등 돌리는 일만은 막으려 했다. 특히 아이들 사이에서의 변화가 인상적이었다. 은하는 오빠 쟁인을 더 깊이 보듬으며 걱정과 응원을 고백했다. 어느 날 밤 은하가 내게 다가와 조용히 말했다. 엄마, 재민 오빠는 엄마가 필요해. 나도 오빠 옆에 있을 거야. 그 말이 내 마음을 울렸다. 어쩌면 아이들은 어른들보다 더 빨리 진실 앞에서 서로를 용서하고 받아들이는 법을 배우는지도 모른다. 그런 성장의 순간순간 나는 나도 어쩌면 부모로서 진짜 어른으로서 한 뼘은 더 성숙했다는 감정을 느꼈다. 시간이 흐르며 서로의 상처는 완전히 아물지 않았지만 우리는 함께 울고 함께 애써주며 다시 조금씩 일상을 되찾아갔다. 재원이 결국 집을 나가 따로 살기로 결심한 후에도 그는 정기적으로 아이를 만나러 집에 들렀다. 재민과의 앙금은 완전히 사라지진 않았지만 진짜 아빠란 무엇인지 두 사람만의 속도로 답을 찾아가려 노력했다. 소연도 처음엔 오랜 죄책감과 외로움에 힘들어했지만 상담을 받으며 자신과 가족의 관계를 다시 돌아보기 시작했다. 어느 날 나는 우연히 소연에게 이렇게 말했다. 누구나 실수할 수 있어요. 하지만 진심으로 용서를 구하고 다시 시작하려는 용기는 정말 어려운 일이죠. 모두가 완벽할 순 없으니 이제부터라도 서로에게 솔직해지자고요. 소연은 눈물로 고개를 끄덕였다. 그 모습을 보며 나도 모르게 마음 한구석이 따뜻해졌다. 한때는 서로를 원망하던 가족들이었지만 결혼을 진지하게 고민하기 시작하자 부모님께서도 자연스럽게 제게 여러 번 조심스럽게 질문을 하셨습니다. 부모님 역시 저의 행복을 바랐지만 동시에 재혼과 함께 남의 아이를 키우는 일이 얼마나 큰 책임인지 걱정이 많으셨기 때문입니다. 민지야, 엄마가 지금 하는 말이 잔소리로 들릴 수도 있지만 남의 아이를 키우는 건 정말 쉽지 않은 일이란다. 네가 평생 자기 자식처럼 보듬어줄 마음이 없다면 차라리 시작도 하지 않는 게 좋아. 하지만 엄마는 네가 어떤 사람인지 잘 아니까 네가 내린 결정이라면 믿어볼게. 저는 부모님의 걱정과 진심을 전부 이해하고 있었기에 솔직하게 대답했습니다. 엄마, 나 이제 외롭고 두려워하며 살아가기 싫어. 내가 상처만 생각하면서 살기엔 이제 너무 힘들고 다시 사랑을 받아볼 자격이 있다고 믿고 싶어. 그리고 은하를 처음 봤을 때 꼭 내 아이 같다는 생각이 들었어. 남들이 뭐라고 하든 나는 충분히 잘 키울 수 있을 것 같아. 부모님과 진심 어린 대화를 나눈 뒤 마음이 한결 가벼워졌고 주저했던 결심이 힘을 얻었습니다. 우리는 세 사람, 저, 준호, 은하이, 딜이 함께 공원에서 산책도 하고 시장도 다니며 소소한 일상을 가졌습니다. 처음엔 은하도 경계했지만 점차 저를 엄마라고 부르며 밝게 미소 짓는 모습을 보였습니다. 세상 어떤 선물보다 소중한 순간들이었습니다. 준호와 저는 오래 고민 끝에 두 번째 인생을 함께 걷기로 약속하였습니다. 이전 결혼에서의 실패가 지금 우리의 사랑의 그늘이 되지 않도록 서로의 아픔을 감싸 안으며
서로를 존중해주기로 다짐했습니다. 사랑은 조건이나 혈연이 아니라 끝없는 신뢰와 인내, 그리고 온 마음으로 받아들이는 데 있음도 새삼 깨달았지요. 이렇게 저의 평범한 일상은 또 한 번의 용기 있는 선택으로 완전히 새로운 길이 되었습니다. 또다시 상처받지 않을까 두려워 망설였던 시간들은 모두 준호와 은하를 만나기 위해 필요한 과정이었다는 것을 이 결심의 순간에 비로소 알게 되었습니다. 재혼 가족의 하루하루, 새로운 가정의 시작. 재혼이라는 결정을 내린 뒤 저희 세 사람의 일상은 아주 조심스럽고 세심하게 쌓아 올린 작은 벽돌들처럼 천천히 새로워지기 시작했습니다. 이제 제 이름 앞에는 은하 엄마라는 수식어가 붙었고, 평범한 하루가 누군가에게는 당연한 일상이겠지만 저에게는 길고 힘들었던 터널 끝에서 만난 새벽 햇살처럼 소중하고 감격스러웠습니다. 처음에는 서로 조심스럽고 서먹한 기운이 남아있던 것도 사실입니다. 받아들이고 자신이 선택의 대상이 아니라 주체가 될 수 있다는 자존감을 서서히 찾았기 때문입니다. 가족 내에서 소문과 오해가 완전히 사라진 건 아니지만 저는 최소한 우리 세 사람, 은하, 준호, 저, 기단 진짜 가족이라는 믿음에 더 깊이 닿게 되었습니다. 그 모든 혼란과 시련 속에서 진짜 가족이란 무엇일까를 다시 한번 생각하게 되었습니다. 피로 연결되어 있건 그렇지 않건 마음과 시간, 경험을 공유하는 것이 결국 가족을 만드는 길이라고 말입니다. 그리고 저는 오늘도 은하와 함께 때론 지연 씨의 소식을 전해 듣기도 하며 복잡하지만 한층 더 성숙해진 삶을 살아갑니다. 가족이란 완벽함이 아니라 부족함을 함께 받아들이고 서로를 이해하려 노력하는 그 과정이라는 사실, 저는 이제야 조금 알 것 같습니다. 가족이라는 비밀, 가족이라는 틀 안에서 살아간다는 것은 때로는 예상치 못한 사건과 마주하며 그 안에 오래 감추어진 진실들이 어느 날 문득 드러나는 순간도 포함되어 있습니다. 우리 가족에게도 그런 날이 찾아왔습니다. 겉으로는 평온함을 유지하는 듯 보였지만 그 이면에는 말하지 못했던 진실과 여러 갈등들이 오랜 시간 켜켜이 쌓여 있었습니다. 은하가 저에게 진짜 가족이 된 이후 매일이 안정적으로 돌아가는 것 같았지만 진정한 평화가 매일 계속된 것은 아니었습니다. 가족의 성장에는 항상 찬란함과 어둠이 공존하고 서로에 대한 신뢰와 오해가 교차하는 일은 반복되었습니다. 그러던 어느 날 한순간에 가족 모두의 삶을 송두리째 뒤흔드는 사건이 일어났습니다. 그날은 평소처럼 조용한 저녁이었고 가족들이 모두 모인 거실에서 함께 텔레비전을 보고 있었습니다. 방학을 맞이한 은하와 재민이 장난을 치고 있었고 어른들은 이런저런 얘기를 나누며 평온한 시간을 보내고 있었습니다. 하지만 오랜 기간 속으로만 쌓여온 묵직한 긴장이 어느 순간 터져버리는 것은 마치 고요한 호수 위에 돌을 갑자기 던지는 것처럼 전혀 예고도 없이 일어나는 법입니다. 그 시작은 소연과 남편 재원이 평소보다 심하게 언성을 높이며 말다툼을 하던 순간이었습니다. 둘의 다툼은 처음에는 소소한 오해에서 시작되어 점점 감정이 격해졌고 결국 가족 모두의 시선이 모아지는 상황이 펼쳐졌습니다. 은하와 재민도 그 분위기에 압도된 듯 조용해졌고 저 역시 불안감의 눈치를 보며 마음을 졸였습니다. 그런데 바로 그때 아무도 예상하지 못한 일이 벌어졌습니다. 평소에는 조용하기만 했던 은하가 갑자기 자리에서 일어나서 큰 목소리로 이렇게 외쳤습니다. 재민 오빠의 진짜 아빠는 삼촌이 아니에요. 은하의 이 한마디는 마치 시계의 태엽이 끊어지는 듯한 충격이었습니다. 순간 거실의 공기가 얼어붙었고 모두의 시선이 은하에게로 쏠렸습니다. 무엇보다 재원이 얼굴이 새파래지며 자리에서 일어섰고 소연은 당황한 기색을 감추지 못한 채 고개를 숙였습니다. 준호 씨와 저는 서로 얼굴을 바라본 채 도무지 무슨 상황인지 이해하려 노력했지만 이미 방 안은 완전히 다른 공기가 되어 있었습니다. 재민 역시 혼란스러운 표정으로 엄마와 아빠를 번갈아 보았습니다. 순간 은하가 무심코 발설한 진실이지만 그 한마디는 가족 모두의 마음 깊은 곳을 건드렸습니다. 소연은 순간 아무 말도 못하고 굳은 얼굴로 주저앉았고 재원은 분노와 배신감 그리고 충격이 뒤섞인 목소리로 물었습니다. 대체 무슨 소리야, 소연? 진실을 말해.
내가 지금까지 믿었던 가족이 이거였어? 소연은 결국 흐느끼며 자신의 가슴 속에 오랫동안 감추고 있었던 비밀을 털어놓기 시작했습니다. 아직 두 사람의 결혼 초기에 혼란스러웠던 시기에 외로움과 두려움 속에서 만났던 한 남자와 잠시 마음을 기댔고 그 결정적 실수의 결과로 재민이를 갖게 되었다는 것이었습니다. 그 후 모든 사실을 숨기고 오빠 재원과 결혼까지 하게 되었고 재민을 자신의 친아들로 키워왔다는 고백이었습니다. 모든 것이 밝혀지자 것이라는 말 그대로 적막감에 휩싸였습니다. 재원은 잠시 말을 잃고 방을 나갔고 소연은 바닥에 무릎을 꿇고 눈물을 흘렸으며 재민은 영문도 모르는 제 멍한 얼굴로 엄마를 바라보았습니다. 저 역시 이 복잡한 감정을 한꺼번에 품을 수 없어 은하를 품에 꼭 껴안았습니다. 그날 밤 집안은 한마디 말도 없이 침묵이 이어졌습니다. 아무리 가족이라 해도 진실이 한순간에 드러났을 때는 누구라도 그 자리에 얼어붙을 수밖에 없을 것입니다. 소연은 깊은 죄책감에 시달리며 며칠 동안 방에 틀어박혀 나오지 않았고 재원은 묵묵히 회사 일에만 몰두하려 애썼습니다. 재민은 집안의 어두운 분위기를 온몸으로 느끼며 혼자만의 시간을 보냈습니다. 심지어 은하조차도 자신이 무심코 한 말이 이렇게까지 큰 파문을 일으킬 줄 몰랐기에 뿐만 아니라 미안함과 두려움으로 며칠을 잠설쳤습니다. 그 사건은 곧 가족들 모두에게 깊은 상처로 새겨졌지만 동시에 더 큰 변화를 요구하는 신호가 되었습니다. 무엇보다 가장 괴로웠던 것은 소연과 재원, 재민 세 사람의 관계였습니다. 외에는 과장된 강제성이나 초동 파괴가 드러나지 않았다는 점, CCTV 경비 시스템마저 큰 교란이 없으며 범인만이 알 수 있는 부분까지 행위가 이어졌다는 점에서 밀실 범죄 성격도 강하게 떠올랐다. 동시에 일련의 언론 제보와 수사망을 의식한 듯한 알리바이 공모 또는 내부 고발자 영의 가능성도 배제할 수 없게 되었다. 수사는 1년 넘게 수사 범위가 국내 국외, 가족 외부, 단독범 공범, 면식범 생면부지 쪽으로 극과 극을 오갔다. 각각의 시나리오는 결정적 단서의 부족, 흔적의 과잉, 동기의 불투명성, 증거물의 이질성과 모호성 등으로 번번이 벽에 부딪혔다. 세월이 흐를수록 강남 미제 가족 살인 사건은 대한민국 범죄사의 가장 미스터리하고 심리적으로도 악몽적인 미해결 사건으로 남았다. 그 항목 하나하나 모든 수사 파일이 이 사건에는 반드시 아직 드러나지 않은 사회적, 문화적, 개인적 복합의 충격적 진실이 숨어 있다는 무언의 경고가 되고 있다. 결국 대한민국 수사기관과 전 국민의 기억 속에서 이 사건은 한 집안의 평화가 무너진 날, 우리는 무엇을 놓쳤는가? 라는 질문을 끝없이 되풀이하게 만드는 비극적 수수께끼로 자리 잡았다. 사건의 파장과 범인 추적, 이 끔찍한 살인사건은 단순한 개인의 비극에 머물지 않았다. 강남 한가운데 한 가족의 일상과 평화가 순식간에 산산조각난 이 사건은 대한민국 사회 전반에 상상을 뛰어넘는 충격과 공포를 불러일으켰다. 사건 직후 강남 부촌은 깊은 불안에 휩싸였다. 평생을 함께한 이웃조차 서로를 의심하며 밤마다 골목골목 순찰조가 조직됐다. 학부모들은 자녀를 함부로 밖에 내보내지 않았고 새벽이면 정적 속에 도로를 달리는 순찰차가 유령처럼 떠돌았다. 언론은 완전 범죄의 그림자, 가까이에 숨어있는 범인, 모두가 이웃을 두려워한다는 표현으로 장송곡을 울렸다. 아이를 잃은 가족, 두려움에 떨던 동네 노인, 강남은 물론 전국적으로 우리도 언제든 희생자가 될 수 있다는 집단 트라우마가 번졌다. 많은 시민이 피해 가족의 장례식에 각종 꽃과 편지, 인형을 보내고 범인 검거를 촉구하는 촛불 집회가 열렸다. 이 사건이 풀리지 않는 한 강남의 밤은 영원히 평온할 수 없다는 말이 회자됐다. 경찰은 전례 없는 대규모 수사본부를 설치했다. 실종 강력 과학수사과, 인터폴 협조, 프로파일러,
범죄분석관을 총동원했다. 범인 검거 포상금은 역대 최고인 5억 원까지 치솟았다. 현장 감식, 혈흔 및 이동 경로 분석, CCT, 비블랙박스 영상. 이어졌습니다. 저는 이런 사건이 우리 모두의 인생에서 커다란 상처와 동시에 중요한 전환점이 되었다고 느낍니다. 외면하고 싶었던 진실과 마주하면서 책임과 용서, 그리고 더 깊은 배려가 무엇인지 배웠으니 말이에요. 시간이 흘러 다시 서로를 응원하고 받아들이는 날이 오기를 간절히 바라며 부서진 신뢰 위에 새로운 희망과 가족의 의미를 세우기 위해 노력하게 되었습니다. 최근 재미는 점차 자신의 정체성에 대해 스스로 고민하고 편견과 오해 대신 열린 마음으로 가족과 소통하려 애쓰고 있습니다. 준호 씨와 저는 그 아이가 한 번 더 상처받지 않게 항상 곁에서 힘이 되어주려 애썼고 누나는 오빠를 옆에서 묵묵히 지켜주었습니다. 시어머니와 시아버지 역시 처음에는 충격을 받으셨지만 결국은 소연과 재민에게 따뜻한 위로를 아끼지 않았습니다. 지금도 완전히 회복된 것은 아니지만 우리는 모두 조금씩 성장하고 있습니다. 가족의 비밀이 폭로된 이후 서로에게 씻을 수 없는 상처가 남았지만 동시에 새로운 용기와 연대도 생겼다고 믿습니다. 이 사건들을 통해 가족이란 완벽한 관계가 아니라 오히려 허물과 결핍, 진심의 대화 위에 조금씩 쌓아 올려지는 것임을 다시금 깨닫게 되었습니다. 지금 거실 한켠에는 예전과 달리 서로 응원하고 토닥이는 가족의 온기가 어린 시절보다 더 진하게 감돕니다. 아무리 아픈 진실도 결국 마주해야만 앞으로 나아갈 수 있고 위대한 용서와 이해는 바로 그 진실 앞에서 시작된다는 것을 배웠습니다. 이 폭로와 위기를 지나 우리 가족은 또 한 번 새로운 가족의 의미를 정의하게 되었고 비밀은 우리를 망가뜨리는 것이 아니라 새로운 연대와 성장을 위한 씨앗이 될 수 있음을 믿게 되었습니다. 분노와 붕괴의 밤, 가족이라는 울타리 안에서 오랜 시간 쌓이고 고여있던 불신과 분노, 감춰진 진실의 실체가 세상 밖으로 드러난 그날, 우리 집안은 이전과는 전혀 다른 차가운 공기로 가득 찼다. 그날 밤 이후 우리의 삶은 돌이킬 수 없을 만큼 뒤바뀌고 말았다. 아마도 아무 일도 없는 듯 억지로 웃던 지난 하루하루가 그 순간의 폭풍을 만들어냈던 것 같았다. 사실 소연과 재원은 표면적으로 평온한 부부처럼 보였지만 둘만의 균열은 이미 오래전 시작됐다. 재혼 가정의 미묘한 역학, 은하와 재민이 서로 녹아들지 못한 작은 삐걱거림, 그리고 뻔히 알면서 모르는 척 넘어가려 했던 가정 내 불편한 진실들. 하지만 아무도 예상하지 못했던 것은 재민이 진짜 아버지가 재원이 아니었다는 진실이 경찰을 마주한 한 남자의 모습이었다. 나 역시 이 사태가 돌이킬 수 없는 국면으로 치닫는 것이 두려웠다. 법정에서 서로를 향해 날선말을 쏟아내는 부부, 그 사이에서 멍하니 앉아있는 은하의 모습, 그리고 그 모든 광경을 오열함을 지켜만 보아야 했던 나. 내내 마음속으로 자책했다. 내가 더 일찍 눈치챘더라면, 누군가 한 번만 더 대화를 시도했더라면 하는 후회가 날이 갈수록 깊어졌다. 법적 과정 중에는 수사관의 조사가 이어졌고 가족으로 등록된 모든 구성원이 인터뷰를 받아야 했다. 그 과정에서 그간 드러나지 않았던 작은 상처들까지 수면 위로 떠올랐다. 마치 과거의 불이행, 오해, 쌓인 분노와 질투가 모두 한꺼번에 폭발한 듯 했다. 가족들이 서로에 대해 쏟아낸 말들은 하나같이 치명적인 비수였다. 은하는 이 과정에서 점점 입을 닫으며 세상의 마음을 닫아버렸다. 법적 판결 이후 소연은 집을 떠났고 재원 역시 아이와의 관계를 정리했다. 이제 가족이었던 공간엔 침묵만 무겁게 드리웠다. 학교에서도 동네에서도 우리 가족은 스캔들의 주인공이 되어버렸고 이전의 일상은 완전히 사라졌다. 비극의 여운은 쉽게 가시지 않았다. 은하가 누군가를 신뢰하는 데 더 많은 시간이 필요했고 나는 매일 아이 곁에서 조용히 손을 잡아주며 언제나 곁에 있겠다고 다짐했다. 남편 준호 역시 깊은 상처를 안고
다시금 가족이란 의미를 곱씹었다. 결국 가족이란 피가 아니라 마음이라는 걸 이런 고통 속에서라도 꼭 지키고 싶었어. 어느 날 그가 내게 조심스럽게 털어놓았다. 법적으로 한 사건은 결론이 났지만 감정의 파편과 가족의 상처는 이제 막 시작된 듯 했다. 나는 속으로 다시 다짐했다. 이 힘든 시간, 불행과 분노, 후회와 슬픔을 넘어 언젠가 우리 모두가 서로를 이해하고 따뜻하게 감싸 안는 날이 오길. 가장 사랑받은 아이, 은하. 나는 지금도 은하를 처음 만났던 순간을 잊지 못한다. 세상 모든 것에 경계심을 품은 채 조심스럽게 내 손끝만 잡던 그 아이. 내가 은하에게 다가가려 애썼던 나날은 그 자체로 하나의 도전이었고 매일이 시험대였다. 최초엔 은하도 나도 서로를 들여다보는 데에만 골몰했다. 하지만 시간이 흐르며 우리 사이에는 조금씩 아주 조심스럽지만 분명하게 사랑이라는 감정이 뿌리를 내리기 시작했다. 은하가 나와 준호 곁에서 성장하는 과정은 쉽지 않았다. 가족 내 외부적 시선, 진짜 엄마의 출현, 진실의 폭로, 부모들의 갈등, 주변의 수군거림과 따가운 시선까지 어린 은하에게 이러한 하지 않았다. 아이들에게 닥친 변화는 더욱 컸다. 특히 재미는 자신이 사랑받지 않는 존재인 것 같아 의기소침해졌고, 은하는 오빠가 우리 가족이 아니야 라는 말을 조용히 혼자 중얼거리기도 했다. 나는 아이들을 바라보며 어른들이 만드는 모든 비밀과 거짓, 그리고 폭력적일 수 있는 진실이 결국 가장 약하고 어린이들에게 깊은 흔적을 남긴다는 사실을 절감했다. 며칠 후, 재원이 집으로 돌아왔다. 거친 수염과 눈가에 깊게 패인 감정의 흔적이 가득했다. 아무 말도 하지 않은 채 자신의 집만 챙겨 침실 문을 닫았다. 밤이 되자 거실로 나와 텅 빈 시선을 허공에 던지며 소연을 불렀다. 이대로 살 순 없어. 우리가 서로 용서할 수 없는 거라면 각자 자신의 길을 가야 해. 재원의 목소리에는 단호함과 한편으론 슬픔이 가득했다. 소연은 고개를 떨구고 눈물을 흘렸다. 그렇게 새로운 선택의 갈림길에서 우리 가족은 모두 각자의 상처를 마주하게 되었다. 가족 간 관계는 한 번의 폭로로 완전히 무너질 수도 있지만 그 잔해 위에 다시 무엇을 세울 수 있을지에 대한 질문은 누구도 쉽게 답할 수 없었다. 소연은 며칠을 아무 말 없이 지내다가 결국 재원에게 용서를 구하며 모든 잘못을 자백했다. 아이가 자신에게 주는 의미와 그동안 속였던 죄책감, 그리고 다시는 돌이킬 수 없는 잘못을 깨달으며 스스로 도망치듯 친정으로 몸을 피했다. 집안의 분위기는 냉랭하거나 혹은 의도적으로 아무렇지 않은 척 돌아가는 척을 했지만 염려와 걱정, 미안함이 어디까지 번질지 아무도 알지 못했다. 시어머니도 딸을 감싸야 할지, 가족의 질서를 먼저 생각해야 할지 갈등 속에 눈물을 훔쳤다. 나는 속으로 가족이란 무엇일까? 라는 질문을 수십 번 되뇌었다. 한편으로 주변 이웃들마저 가족의 사소한 변화에 민감하게 반응했다. 어떤 이들은 무심한 듯 언젠가는 터질 일이었다고 수군거렸고, 또 다른 사람들은 그래도 애들 앞에서 이혼은 안 된다고 타박했다. 가장 가까이에서 바라봤으면서도 겉과 속이 다른 말과 행동, 그 속에서 나는 남의 가족을 쉽게 판단하거나 책임 없는 조언을 하는 것이 얼마나 큰 상처를 남길 수 있는지 새삼 실감했다. 이렇게 가족의 비밀이 밝혀진 이후 준호 역시 마음이 무거웠다.
그는 나에게 조심스럽게 말했다. 누구의 탓이라고 할 수 없지만 우리 역시 서로 솔직하지 못한 부분이 있었던 것 같아. 우리 가족이 무너진 시선이 느껴졌고 저는 고개를 들어 그 방향을 바라봤습니다. 그곳에 은하의 친엄마 지연 씨가 서 있었습니다. 그녀 옆에는 평소와 달리 한껏 긴장한 듯한 시누이 소연도 함께 있었지요. 처음에는 믿기지 않았지만 곧 지연 씨가 커다란 결심을 한 듯 다가와 은하를 부드럽게 불렀습니다. 아이는 당황한 듯 저를 보았다가 지연 엄마의 존재를 어렴풋이 기억하는 듯 멀뚱히 바라보기만 했습니다. 그 순간 공기는 뻣뻣하게 굳어 주변의 아이들과 학부모들마저 호기심 반, 경계 반인 표정을 지었습니다. 시누이 소연은 아무렇지 않은 듯 제 옆에 와 일부러 큰 소리로 소개를 했습니다. 아, 여기 우리 은하 친엄마 지연이고 이쪽은 은하 새엄마인 민지 씨예요. 그 말에 지연 씨는 짧게 인사하고 저는 어색한 미소를 지었습니다. 은하는 혼란스러움과 낯섦으로 눈동자가 흔들리고 있었습니다. 모두가 저를 바라보는 그 순간 저는 온몸으로 외로움을 느꼈고 응축된 오해와 경계가 하나의 벽을 만들어 저를 둘러싸는 느낌이었습니다. 그날 이후 시댁과 친정, 심지어 학부모 모임에서도 크고 작은 뒷이야기와 궁금증이 쏟아졌습니다. 특히 친엄마가 있었는데 왜 은하를 새엄마에게 맡겼을까? 이제 진짜 엄마가 돌아왔으니 민지 씨 위치가 곤란하겠네. 라는 근거 없는 소문도 돌았습니다. 저는 매 순간 그 시선과 말들을 품고 다시 마음을 다잡아야 했습니다. 가장 힘들었던 건 은하의 혼란이었습니다. 아이는 며칠 동안 말이 없어졌고 밤에 잠들기 전 저를 꼭 껴안으며 엉엉 울었습니다. 엄마, 나 이제 누구 보고 엄마라고 불러야 해? 묻는 아이에게 저는 숨이 막혀왔습니다. 눈물이 차올랐지만 저는 최대한 차분하고 단단한 목소리로 말했습니다. 우리 은하는 어떤 상황이어도 엄마에게 제일 소중한 딸이야. 이름보다 더 중요한 건 우리 마음이라고 생각해. 친모라는 존재 앞에서 저 자신이 얼마나 불안하고 약한 존재였는지 절실히 체감하게 되었습니다. 그 전까지 경험한 가족 내 소외감, 시댁의 미묘한 거리감과는 전혀 다른 본질적인 두려움이었습니다. 내가 아무리 사랑하고 보살펴도 아이 마음 깊은 곳에는 친엄마라는 온전한 존재가 있다는 사실, 그리고 세상 누구도 그 사실을 바꿀 수 없다는 냉혹한 현실이 저를 끝없이 작게 만들었습니다. 한동안 지연 씨는 은하 주변을 자주 맴돌았습니다. 학교 행사에도 불쑥 찾아오고 선물과 간식을 쇼핑백 가득 챙겨주었습니다. 아이와 눈을 맞추려 노력하고 어색한 미소를 지은 채 장에 나왔습니다. 또 첫 번째 소규모 전시회를 그래도 제 이름으로 열게 되는 영광도 누렸죠. 물론 당시엔 여전히 불안했고 내가 잘하고 있는 걸까라는 질문이 여전히 머릿속을 맴돌았지만 무엇보다 매일 새로운 현장에서 배우는 소중한 경험들이 저를 성숙하게 만들어주고 있음을 느꼈습니다. 일찍 사회에 뛰어든 선택이 늘 수월했던 것은 아니었습니다. 그러나 매번 새로운 도전을 두려워하지 않고 발로 뛰며 직접 부딪혀본 그 시간들이 쌓이고 쌓여 지금의 저를 이뤘다고 자신 있게 말할 수 있습니다. 돌이켜보면 그때 내린 일찍 시작한 결정은 제 인생 최고의 터닝포인트였음을 분명히 느끼고 있습니다. 내실이니어 실전과 전문 환경의 냉혹한 현실, 가슴 뛰는 기대감과 불안을 안고 제가 처음 미술계에 발을 들인 순간부터 세상에서 말하는 현장의 모습은 책에서만 배우던 이상량과는 너무나 달랐습니다. 갤러리에서 막내 스태프로 출발한 저의 첫 출근 날, 깨끗하고 조용할 거라 생각했던 공간은 오전부터 여기저기 준비 중인 전시 소품, 짐더미, 그리고 날카로운 지시와 빠르게 움직이는 동료들의 발걸음으로 가득 차 있었습니다. 전시 오픈 주간이면 언제나 긴장감이 팽팽히 감돌았습니다. 큐레이터들은 전시 동선뿐 아니라 작가와의 갈등, 작품 배송 일정, 기자와의 약속까지
여러 가지를 한꺼번에 챙기느라 분주했죠. 저는 갤러리 스태프 중 가장 젊고 신입이기에 대부분의 잡일과 반복되는 허드렛 일을 도맡아야 했습니다. 처음 맞닥뜨린 냉혹함과 허탈함 어느 날이었습니다. 한창 설치를 마치고 작품에 먼지가 묻지 않게 신경을 쓰던 중 선배 스태프가 불쑥 와서 지연 씨, 작품 밑부분에 흠집이 났다. 도대체 청소를 어떻게 한 거야? 라며 날카롭게 지적했습니다. 사실 제가 하기 전에 이미 다른 사람이 들어가 바닥을 정리했지만 막내인 저에게 책임이 자연스레 전가된 것이었습니다. 당황하고 억울했지만 제가 잘 확인하지 못했습니다. 죄송합니다. 라고 고개를 숙일 수밖에 없었습니다. 실수든 아니든 현장은 이유보다 결과가 더 우선이었습니다. 주말이면 보통 저녁 할거시가 넘어야 퇴근할 수 있었고 전시 오픈 전날엔 밤을 새는 것도 예살일이었습니다. 체력이 바닥날 때면 나는 왜 이 길을 선택했나 라는 원초적인 회의감이 몰려왔죠. 동기 중 일부는 대학원에서 편하게 토론이나 리포트에 집중한다는 소식을 들으며 남몰래 부러웠던 적도 한두 번이 아니었습니다. 작가와 큐레이터 사이 신입의 애완 검찰을 마주한 한 남자의 모습이었다. 나 역시 이 사태가 돌이킬 수 없는 국면으로 치닫는 것이 두려웠다. 법정에서 서로를 향해 날선말을 쏟아내는 부부, 그 사이에서 멍하니 앉아있는 은하의 모습, 그리고 그 모든 광경을 오열함을 지켜만 보아야 했던 나. 내내 마음속으로 자책했다. 내가 더 일찍 눈치챘더라면, 누군가 한 번만 더 대화를 시도했더라면 하는 후회가 날이 갈수록 깊어졌다. 법적 과정 중에는 수사관의 조사가 이어졌고 가족으로 등록된 모든 구성원이 인터뷰를 받아야 했다. 그 과정에서 그간 드러나지 않았던 작은 상처들까지 수면 위로 떠올랐다. 마치 과거의 불이행, 오해, 쌓인 분노와 질투가 모두 한꺼번에 폭발한 듯했다. 가족들이 서로에 대해 쏟아낸 말들은 하나같이 치명적인 비수였다. 은하는 이 과정에서 점점 입을 닫으며 세상의 마음을 닫아버렸다. 법적 판결 이후 소연은 집을 떠났고 재원 역시 아이와의 관계를 정리했다. 이제 가족이었던 공간엔 침묵만 무겁게 드리웠다. 학교에서도 동네에서도 우리 가족은 스캔들의 주인공이 되어버렸고 이전의 일상은 완전히 사라졌다. 비극의 여운은 쉽게 가시지 않았다. 은하가 누군가를 신뢰하는데 더 많은 시간이 필요했고 나는 매일 아이 곁에서 조용히 손을 잡아주며 언제나 곁에 있겠다고 다짐했다. 남편 준호 역시 깊은 상처를 안고 다시금 가족이란 의미를 곱씹었다. 결국 가족이란 피가 아니라 마음이라는 걸 이런 고통 속에서라도 꼭 지키고 싶었어. 어느 날 그가 내게 조심스럽게 털어놓았다. 법적으로 한 사건은 결론이 났지만 감정의 파편과 가족의 상처는 이제 막 시작된 듯 했다. 나는 속으로 다시 다짐했다. 이 힘든 시간, 불행과 분노, 후회와 슬픔을 넘어 언젠가 우리 모두가 서로를 이해하고 따뜻하게 감싸 안는 날이 오길. 가장 사랑받은 아이, 은하. 나는 지금도 은하를 처음 만났던 순간을 잊지 못한다. 세상 모든 것에 경계심을 품은 채 조심스럽게 내 손끝만 잡던 그 아이. 내가 은하에게 다가가려 애썼던 나날은 그 자체로 하나의 도전이었고 매일이 시험대였다. 최초엔 은하도 나도 서로를 들여다보는 데에만 골몰했다. 하지만 시간이 흐르며 우리 사이에는 조금씩 아주 조심스럽지만 분명하게 사랑이라는 감정이 뿌리를 내리기 시작했다. 은하가 나와 준호 곁에서 성장하는 과정은 쉽지 않았다. 가족 내 외부적 시선, 진짜 엄마의 출현, 진실의 폭로, 부모들의 갈등, 주변의 수군거림과 따가운 시선까지 어린 은하에게 이러한 이어졌습니다. 저는 이런 사건이 우리 모두의 인생에서 커다란 상처와 동시에 중요한 전환점이 되었다고 느낍니다. 외면하고 싶었던 진실과 마주하면서
책임과 용서, 그리고 더 깊은 배려가 무엇인지 배웠으니 말이에요. 시간이 흘러 다시 서로를 응원하고 받아들이는 날이 오기를 간절히 바라며 부서진 신뢰 위에 새로운 희망과 가족의 의미를 세우기 위해 노력하게 되었습니다. 최근 재미는 점차 자신의 정체성에 대해 스스로 고민하고 편견과 오해 대신 열린 마음으로 가족과 소통하려 애쓰고 있습니다. 준호 씨와 저는 그 아이가 한 번 더 상처받지 않게 항상 곁에서 힘이 되어주려 애썼고 느나는 오빠를 옆에서 묵묵히 지켜주었습니다. 시어머니와 시아버지 역시 처음에는 충격을 받으셨지만 결국은 소연과 재민에게 따뜻한 위로를 아끼지 않았습니다. 지금도 완전히 회복된 것은 아니지만 우리는 모두 조금씩 성장하고 있습니다. 가족의 비밀이 폭로된 이후 서로에게 씻을 수 없는 상처가 남았지만 동시에 새로운 용기와 연대도 생겼다고 믿습니다. 이 사건들을 통해 가족이란 완벽한 관계가 아니라 오히려 허물과 결핍, 진심의 대화 위에 조금씩 쌓아 올려지는 것임을 다시금 깨닫게 되었습니다. 지금 거실 한켠에는 예전과 달리 서로 응원하고 토닥이는 가족의 온기가 어린 시절보다 더 진하게 감돕니다. 아무리 아픈 진실도 결국 마주해야만 앞으로 나아갈 수 있고 위대한 용서와 이해는 바로 그 진실 앞에서 시작된다는 것을 배웠습니다. 이 폭로와 위기를 지나 우리 가족은 또 한 번 새로운 가족의 의미를 정의하게 되었고 비밀은 우리를 망가뜨리는 것이 아니라 새로운 연대와 성장을 위한 씨앗이 될 수 있음을 믿게 되었습니다. 분노와 붕괴의 밤, 가족이라는 울타리 안에서 오랜 시간 쌓이고 고여있던 불신과 분노, 감춰진 진실의 실체가 세상 밖으로 드러난 그날, 우리 집안은 이전과는 전혀 다른 차가운 공기로 가득 찼다. 그날 밤 이후 우리의 삶은 돌이킬 수 없을 만큼 뒤바뀌고 말았다. 아마도 아무 일도 없는 듯 억지로 웃던 지난 하루하루가 그 순간의 폭풍을 만들어냈던 것 같았다. 사실 소연과 재원은 표면적으로 평온한 부부처럼 보였지만 둘만의 균열은 이미 오래전 시작됐다. 재혼 가정의 미묘한 역학, 은하와 재민이 서로 녹아들지 못한 작은 삐걱거림, 그리고 뻔히 알면서 모르는 척 넘어가려 했던 가정 내 불편한 진실들. 하지만 아무도 예상하지 못했던 것은 재민이 진짜 아버지가 재원이 아니었다는 진실이 희망의 싹이 틀 수 있다는 걸 깨달았습니다. 이혼의 아픔을 겪은 두 사람이지만 오히려 서로의 상처를 가장 잘 이해하고 존중해주는 사이가 되어 있었습니다. 부산의 해안가를 산책하며 따스한 햇살 속에서 다시 한번 인생의 새 출발을 다짐했습니다. 이젠 과거를 뒤로하고 사랑하는 사람과 아이를 품으며 온전한 가족으로 다시 태어나 볼 용기가 생긴 것입니다. 저의 두 번째 인생이 비록 쉽지는 않겠지만 그래도 함께 걸어줄 사람이 있다는 사실만으로도 큰 힘이 되었습니다. 이렇게 저는 새로운 가족, 새로운 일상, 그리고 무엇보다 나 자신을 다시 한번 믿을 수 있는 시작점에 서 있습니다. 혼자인 시간과 아픈 추억들도 결국 오늘의 저와 새로운 가족을 만나는 밑바탕이 되었다고 생각합니다. 새로운 시작은 두려운 동시에 가장 값진 선물이 될 수 있다는 걸 지금의 삶을 통해 배워가고 있습니다. 함께하기로 한 결심의 순간, 서서히 밝아오는 부산의 아침. 저는 지난 시간의 공허함과 아픔을 조금씩 벗어나고 있음을 느꼈습니다. 준호와의 만남 이후 제 인생의 방향이 서서히 바뀌고 있었습니다. 우리는 서로가 지나온 길에 대해 자주 대화를 나누었고 진심으로 위로와 공감을 주고받는 사이가 되었습니다. 하루하루가 쌓여 어느새 함께 보내는 시간이 제 일상에서 가장 소중한 순간이 되었습니다. 하지만 새로운 사랑을 시작한다는 것이 결코 쉽지만은 않았습니다. 이전의 상처와 실망이 저의 마음을 꽁꽁 묶고 있었기에 쉽게 누군가에게 마음을 허락할 수 있을 거라는
확신은 없었습니다. 그럼에도 불구하고 준호는 말없이 곁을 지켜주며 저의 느린 속도를 존중해 주었습니다. 그런 그의 모습에 저도 모르게 조금씩 마음의 벽을 허물게 되었습니다. 어느 날 준호와 함께 저녁을 먹으며 나는 어렵게 입을 열었습니다. 나 다시는 결혼할 생각 없다고 다짐했었어. 그런데 준호 씨를 만나면서 내 생각이 변하는 것을 느꼈어. 나에게 다시 용기를 내게 해줘서 고마워. 준호는 조용히 제 손을 잡으며 진지하게 말했습니다. 민지 씨, 나는 당신이 내 곁에 있어주는 것만으로도 충분해요. 어떤 결정을 하더라도 그게 민지 씨에게 행복이라면 나는 도와주고 싶어요. 하지만 내 딸 은하와 셋이 함께하는 미래를 조심스럽게 꿈꿔보고 싶어요. 그 말 한마디에 저는 마음이 저려오다가도 한편으론 따뜻함에 눈물이 맺혔습니다. 은하를 위로와 관심, 책임감으로 서로를 감싸 안는다면 그보다 더 강한 유대는 없다. 내 경험 속에서 그 유대감은 위기 때마다 드러났다. 세상에 불신받고 집안 내부에서도 하나둘씩 갈등이 터졌을 때조차 우리는 서로를 꼭 붙잡았다. 흔들리고 무너진 듯 보였지만 서로 손을 놓지 않았기 때문에 다시 일어설 수 있었다. 나 역시 완벽하지 않았다. 질투, 소심한, 집착 같은 인간적인 감정을 이기지 못하고 아이에게 상처를 준 적도 있고 남편과도 마음이 엇갈려 속상했던 순간이 숱했다. 하지만 진짜 가족은 완전해서 가족이 아니었다. 서로 실망하고 미워하다가도 끝내 다시 마주보며 용서하고 보듬는 과정 자체가 가족이 만들어지는 시간이었다. 새엄마로서의 나의 역할도 적잖은 고민이었다. 나는 은하가 눈치 보며 내 곁에 오는 모습을 볼 때마다 마음이 흔들렸다. 내가 해줄 수 있는 것이 무엇일까? 아이에게 진짜 엄마가 될 자격이 있을까? 라는 자책과 두려움. 하지만 세월이 지나면서 은하와 쌓은 추억, 서로의 비밀을 나누며 얻은 신뢰는 어느새 두 사람만의 연결고리가 되었다. 눈물, 오해, 화해를 거치면서 우리는 서로의 진짜 가족이 되어갔다. 어느 날 늦은 밤 은하가 곁에 와서 속삭였다. 엄마, 나 진짜 가족이 뭔지 이제 알 것 같아. 피가 아니라 마음으로 연결된 거잖아. 그 순간 나는 깨달았다. 내가 그토록 애타게 찾던 가족의 정의는 바로 상대의 손을 꼭 잡아주고 서로의 상처를 두려움 없이 내보이며 품는 용기, 그리고 미움과 후회마저도 기꺼이 받아들이는 사랑이라는 사실을. 나는 아이에게 그리고 내 주변의 어른들에게도 같은 질문을 던져보곤 한다. 당신에게 가족은 무엇인가요? 어떤 이들은 책임, 어떤 이들은 의무라 답한다. 또 누구는 추억의 집합체, 평생 풀 수 없는 숙제라 말하기도 한다. 지금의 나는 주저하지 않고 이렇게 답한다. 가족이란 내가 슬플 때 함께 울어주고 내가 기쁠 때 진심으로 박수 쳐주는 사람, 그리고 어떤 진실이든 감추지 않고 서로에게 모든 것을 내어놓을 수 있는 관계라고 말이다. 실제로 내 주변에는 다양한 가족의 형태가 있었다. 부모가 일찍 헤어진 가정, 전혀 피가 섞이지 않은 입양 가족, 한부모 가정, 장애를 가진 자녀와 그 가족들. 모두가 각각의 방식으로 고통을 딛고 사랑을 키워가고 있었다. 때로는 세상의 편견이 벽이 되고 가족이라는 이름으로 상처를 주고받기도 했지만 진짜 가족에게는 포기라는 단어가 없다는 점을 모두 닮은 응어리가 쉽게 사라지진 않았다. 우리 가족 또한 작은 오해 하나에도
걷잡을 수 없이 흔들린 적이 있다. 친모의 등장, 재원의 분노, 연쇄적으로 터진 비밀, 법정 소송까지. 그 시간을 뒤돌아보면 사랑만으로 모든 게 해결되는 것은 아니었다. 하지만 결국 남은 것은 상처 위로 스며든 응원과 서로를 향한 진심뿐이었다. 가끔 주변에서 이런 말을 듣는다. 네가 아니었으면 이 가족은 벌써 무너졌을 거야. 하지만 나는 안다. 내가 가족을 지키는 게 아니라 오히려 가족이 내 삶을 틀어쥐고 나를 성장하게 했다는 걸. 가족이란 보호받는 대상이면서 동시에 자라야 하는 존재라는 사실을. 가장 깊게 남는 순간들은 늘 작은 일상에서 피어난다. 아이와 이불 속에서 도란도란 얘기를 나누는 밤. 남편이 조용히 내 어깨를 감싸주는 순간. 엄마가 먼 발치에서 흐뭇하게 바라보는 소소한 저녁 식탁. 이런 평범한 장면 속에 오랜 아픔과 재기의 역사가 스며들어 있었다. 진짜 가족이 되는 길에는 타협도 많았다. 때론 자존심을 내려놓고 사과해야 했고, 낯선 과거까지 용서해야 했다. 누군가 힘들 때 기꺼이 등을 내주는 것, 어색함이나 미움을 웃음으로 넘길 줄 아는 것. 가족이란 이런 용기와 인내가 필요한 공동체였다. 사실 세상은 한 번도 우리가 진짜 가족임을 쉽게 받아들이지 않았다. 학교에서 들려오는 소문, 가까운 이웃과 친척들의 선입견, 공식적 서류상에 기재된 계모, 동거인 같은 단어. 그런 단어들 앞에 우리 관계가 망가지는 듯 했지만 시간이 흐를수록 우리 가족만의 언어와 신뢰로 벽을 허물 수 있었다. 마침내 돌아보니 진정한 가족을 만드는 힘은 결코 특별한 상황이나 화려한 이벤트에서 비롯되지 않았다. 오히려 반복되는 날들, 서로를 배려하는 사소한 손길, 끝없는 대화와 오해 속에서도 포기하지 않는 의지에서 비롯되었다는 사실을 깨달았다. 가족의 의미는 상처와 용서, 사랑과 다툼, 그리고 마지막엔 다시 손을 잡는 그 순간에 완성된다. 나는 이제 두렵지 않다. 세상을 어떻게 바라보든 중요한 것은 은하와 나, 그리고 남편, 모두가 같은 꿈을 꾸며 하루하루를 살아가는 것이다. 가족이란 피 한 방울 섞이지 않아도 법의 테두리나 세상의 시선도 이겨낼 수 있는 단단하면서도 유연한 공동체임을 내 삶으로 증명하고 싶다. 앞으로도 우리 가족이 완벽해질 리는 없다는 사실을. 은하가 성장하면서 마주할 세상의 부정, 남편이 안고 살아가는 상처, 내가 품은 두려움과 약점. 모두를 보듬고 끌어안는 마음. 바로 그 마음이 진짜 가족의 본질이었다. 진짜 가족이란 최선을 다하다가도 실패하고 다시 한번 서로를 기다려주고 용서할 수 있는 용기를 주는 공동체다. 세상에서 외로울 때 가장 먼저 생각나는 사람이 바로 자기 가족이면 그 자체가 축복임을 알게 되었다. 내 가족, 그리고 나 자신에게 오늘도 고마움을 전한다. 우리가 서로를 선택하지 않아도 끝내 서로를 사랑하게 된 것만으로도 충분해. 가족이란 무엇일까? 이제 내 대답은 분명하다. 가족이란 미움과 질투, 아픔과 후회, 그 모든 감정의 그림자를 딛고 끝내는 서로를 꼭 안아줄 수 있는 사람. 그것이야말로 진짜 가족이다. 삶을 되돌아보면
늘 마주하게 되는 복잡하고 모순된 감정들이 있다. 나는 어느덧 은하의 계모라는 이름으로 이 가족의 일원이 되었고 수많은 밤을 스스로와 대화하며 살아왔다. 때로는 후회도, 용기도, 자책도, 감사도 내 안에서 함께 떠올랐다. 이제 이 이야기를 마무리하며 내 마음 깊은 곳에 자리 잡은 진심을 솔직하게 전하고 싶다. 어쩌면 이 글을 읽는 누군가는 나보다 더 외롭고 더 힘든 시절을 지나고 있을지도 모른다. 하지만 나는 말하고 싶다. 우리의 상처가 곧 약점만은 아니라는 사실을. 내가 은하와 한 가족이 되었을 때 세상은 쉬이 우리를 인정하지 않았다. 부족함 투성이의 나, 그리고 어린아이 하나. 그러나 그 모든 편견과 차가운 시선을 이겨낼 수 있었던 원동력은 다름 아닌 사랑이었다. 처음엔 어색하고 조심스러웠고 서로에게 다가가는 데에도 긴 시간이 필요했다. 아이가 눈치를 볼 때마다 나 역시 미숙한 엄마라는 걸 절실히 실감했다. 그저 곁에 머물며 손을 잡아주는 것, 작고 평범한 일상에 진심을 담는 것, 그것만이 내가 해줄 수 있는 최선이었다. 많은 사람들은 혈연으로 이어진 가족만을 진짜 가족이라 생각한다. 하지만 나는 오랜 시간 곁에서 지켜본 결과 가족의 본질은 마음에 있다는 걸 깨달았다. 아니잖아. 난 엄마를 꼭 믿어도 될까? 나는 그 물음에 주저없이 대답했다. 네가 어떤 모습이든 어떤 상처가 있든 언제나 내 딸임에 변함없어. 피보다 더 깊은 마음으로 사랑해. 그 한마디에 아이에게도 내 마음에도 조금씩 믿음이 자리 잡았다. 누군가는 나에게 묻는다. 왜 그토록 힘든 길을 택했느냐고. 왜 굳이 남의 아이를 자신의 가족으로 받아들이느냐고. 정답은 없다. 물론 매 순간마다 두려움과 불안이 앞섰고 남의 시선에 상처 입기도 자주였다. 하지만 시간이 흐르면서 알게 되었다. 진짜 가족은 선택이 아니라 있는 그대로의 존재를 함께 살아내는 노력과 무수한 실수들 위에서 피어난다는 사실을. 내가 이 자리에서 전하고 싶은 메시지는 아주 단순하다. 가족의 형태가 무엇이든 진짜 소중한 건 서로를 믿고 지지해주는 마음이다. 모든 가정이 완벽하지 않다는 걸 인정할 때라야 비로소 서로의 약점을 보듬고 아픔마저도 함께 할 수 있다. 내 경험이 아주 특별하거나 위대하다고 생각하진 않는다. 단지 어딘가에서 나처럼 망설이고 불완전함에 주저하는 이들에게 작은 용기를 나누고 싶을 뿐이다. 수많은 실패와 후회, 그리고 짧은 행복들이 켜켜이 쌓여 이곳까지 왔다. 아이와 함께 지낸 날들은 단순한 시간의 축적이 아니었다. 서로의 상처를 나누고 분노와 용서를 반복하여 얻은 신뢰였다. 가족이란 서로를 내어주고 받아들이는 수많은 대화, 작은 다짐과 약속 위에 세워진다. 그 과정에서 우리는 매번 조금씩 성장하고 때로는 넘어질지라도 다시 한번 손을 내밀 수 있는 용기를 배운다. 나는 이 글을 읽는 당신에게 소망한다. 설령 세상 모두가 등을 돌려도 적어도 스스로만큼은 자신을 아끼고 사랑해주길 바란다. 가족이라는 틀에서 상처받았다면 언젠가 또 다른 따뜻함을 만나길, 그리고 용서하고 새로이 도전할 수 있는 마음을 품길 진심으로 기원한다. 사실 나는 완벽한 어른도 대단한 엄마도 아니다.
아직도 때때로 후회하고 은하에게 더 잘해주지 못한 기억에 잠 못 이루는 밤도 많다. 하지만 매일 아침마다 아이가 나를 향해 건네는 엄마 고마워요 라는 말 한마디에 다시 살아갈 이유를 찾는다. 어린 은하가 내게 주는 웃음, 가끔은 투정 부리는 여린 마음, 가족이란 이름으로 맺어진 인연들은 내게 수백 번도 넘게 삶의 방향을 바꿔주었다. 가족은 영화 속 아름다운 장면만으로 혹은 서류나 혈연 하나로 존재하지 않는다. 서로에 대한 신뢰, 용서, She sat. She sipped. She vanished. Welcome to Fogged Clue. I am your host, Merrin. Help grow this curious corner. Drop your location in the comments. You make this experience unforgettable every time. Let's begin the story. It had been raining since dawn. Not the sort of rain that makes itself known with thunder or downpour, but a thin, persistent drizzle. The kind that clung to coat collars and dulled the air until even the gas lamps seemed to flicker more slowly. Maigret stood at the window of his office, his pipe cradled in the corner of his mouth, unlit. He wasn't thinking about a case. He wasn't thinking at all. Across the street, the corner cafe was beginning to empty out its breakfast patrons. Men with newspapers folded under their arms stepped out under umbrellas or newspapers turned hats, while the waiters inside stacked chairs with the resigned gestures of people who'd done this for years. It was early March, which in Paris meant the cold was no longer sharp, but still not gone. A wet cold that got into the cuffs of your trousers and settled there like boredom. Madame Maigret had packed him a hard-boiled egg and a square of cheese for lunch. He'd seen her carefully wrap it in brown paper that morning, right after she'd scolded the grocer for trying to pass off yesterday's lettuce. Her voice had been low but firm as always, and he'd left the house with a smile he hadn't yet shaken. There was a knock at the door. Inspector Janvier came in without waiting for a reply, a habit Maigret allowed only because the man's presence didn't break the atmosphere. "There's nothing urgent, Chief," Janvier said, slipping off his hat and running a hand through hair that never quite stayed in place. "But there's a message from a waitress down in Montparnasse. She asked for you specifically." Maigret looked at him. She didn't say why, only that it was important, but not urgent. Her words. Maigret nodded once, still looking out the window. "I'll go," he said simply. There were no sirens, no urgency, but something about it. A waitress asking for him directly, with no name and no clear complaint, settled into him like a pebble in the bottom of a shoe. By the time he reached the cafe in Montparnasse, the rain had become little more than a suggestion in the air, the sort that made every wool coat smell faintly of damp tobacco. It was a narrow place, tucked between a tobacconist and a bookstore that seemed never open. The glass in the door was fogged up from the heat inside, and Maigret stood for a moment, letting his coat drip before stepping in. The interior was unremarkable: formica tables, chipped sugar bowls, a row of hats on hooks by the door. A clock above the counter ticked audibly, out of rhythm with the jazz on the radio. Two old men were arguing about racing pigeons in a corner, their conversation looping in circles. No one noticed Maigret until the